اپنی برادری سے ناخوش اور پولیس کے رویے سے نالاں ایک پیشہ ور فقیر کی داستان۔ بستی اجڑنے سے بچانے کے لیے اپنی عورتوں کی عزتوں کا نذرانہ دینا اسے گوارا نہ تھا۔ اسے اپنے پیشے پر ناز تھا اور زور بازو پر بھروسہ کہ جہاں کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلا لیے۔ اپنی خوبصورت اور کماؤ لیکن باوفا بیوی کو بچانے اور اپنے بیٹے کو بڑا آدمی بنانے کی خواہش میں اس نے برادری تک کو چھوڑ دیا، لیکن یہ خواہش اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ روئے زمین پر پناہ کے متلاشی مجبور بندوں کا احوال بے بسی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مجبور بندے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ گئی تھیں، ایک ساتھ واپس آ گئیں۔ بستی میں لوگ رات گئے تک جاگے تھے، اس لیے دیر تک سو رہے تھے۔ سب سے پہلے کرمو کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے ماں کو بتایا اور پھر پوری بستی اٹھ بیٹھی۔ ارے کیا ہوا؟ پولیس والے ہمیں یہاں سے اٹھائیں گے تو نہیں؟ نذیرن چاچی نے ان دونوں کو راستے ہی میں روک کر پوچھا۔ چاچی، اب کوئی نہیں اٹھاتا، ہم کتوں کو رات اب ڈال آئے ہیں، تو آرام سے اپنے کام پر جا، ان میں سے ایک نے کہا۔ چیونتی رہ، بڑا کام کر ڈالا، چاچی نے کہا، اور اس طرح ان کے راستے سے ہٹ گئی جیسے اب دوسروں کو موقع دے رہی ہو، جسے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ دونوں لڑکیاں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیں۔ کچھ دیر تو گھروں میں باتیں ہوتی رہیں، پھر گلیاں باتوں سے بھر گئیں۔ آج سب کے پاس ایک ہی موضوع تھا۔ یہ موضوع پورے 1 سال بعد ہاتھ لگا تھا۔ پچھلے سال بھی اس بستی کو اٹھانے کے لیے پولیس آئی تھی اور اس وقت بھی یہی نورہ اور خورشید کام آئی تھی، ورنہ اب تک ان جھگیوں پر ٹریکٹر پھر چکا ہوتا۔ ریلوے لائن کے دونوں طرف بکھری ہوئی یہ جھگیاں ایک خاندان کی طرح تھیں۔ ان میں رہنے والوں کی رشتہ داری نہ صحیح، لیکن دھندے کے اعتبار سے سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ان جھگیوں میں بھیک مانگنے والے رہتے تھے، ہٹے کٹے بھی تھے، معذور بھی، لیکن پیشہ سب کا ایک ہی تھا۔ عورتیں صبح ہوتے ہی بھیک مانگنے نکل جاتی، مرد ایک جگہ جمع ہو کر جوا کھیلتے اور نشہ کرتے، بوڑھے البتہ کہیں جا کر پڑ جاتے اور شام تک نشے پانی کے لیے کچھ کما لاتے۔ یہ جھگیاں ایسے موقع کی جگہ پر تھیں کہ ہر ظلم برداشت کرنے کے باوجود کوئی بھی یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسٹیشن قریب تھا، جہاں ہوٹلوں کی پوری قطار موجود تھی۔ ذرا فاصلے پر ایک چھوڑ 4 سینما گھر موجود تھے، اور تو شاندار مسجدیں بھی تھیں۔ جھگیاں ختم ہوتے ہی کوٹھیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ آدمی مانگتے مانگتے تھک جائے، ٹھکانے ختم نہ ہوں۔ کون فقیر ہے جو ایسی جگہ چھوڑتا ہے؟ اس ہجوم میں ایک پیلے شاہ تھا جو سوچتا تھا کہ اگر کوئی اور ٹھکانہ مل جائے تو وہ آج یہ جگہ چھوڑ دے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر عزت سے بھیک نہ ملے تو مانگنے سے اچھا ہے کہ آدمی کہیں نوکری کر لے۔ جب بے عزتی ہونا ہے تو آدمی یوں بے عزت ہو جائے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ پولیس جب چاہے ہم فقیروں سے کچھ نہ کچھ مانگنے چلی آئے؟ اب بتاؤ، ہم فقیر ہیں یا وہ دونوں؟ کچھ نہ دو تو جگہ خالی کرنے کی دھمکی۔ اس کی ہاں میں ہاں سب ملاتے تھے، لیکن اس کے اٹھتے ہی اس کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ آج بھی پیلے شاہ سخت غصے میں تھا۔ اسے نورہ اور خورشید کا تھانے جانا سخت برا لگا تھا۔ پوری بستی ان دونوں کی احسان مند تھی، اگر نہیں تھا تو پیلے شاہ۔ ہم فقیر ہیں، پیشہ کرانے والے تو نہیں۔ تمہیں یاد ہے خیر دین کی بیٹی کسی گاڑی والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کتنا برا منایا تھا تم لوگوں نے، اور جب وہ 1 مہینے بعد واپس آ گئی تھی تو یہ تم ہی تھے کہ بستی میں اس غریب کو قدم بھی نہیں رکھنے دیا تھا۔ اس معصوم نے ریل کے نیچے آ کر اپنی جان دے دی۔ اس میں اور نورہ خورشید میں کیا فرق ہے؟ یہی نا کہ وہ 1 مہینے بعد آئی تھی، یہ 1 رات بعد واپس آئی ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی فرق ہے؟ پیلے شاہ نے اپنے بھائی بندوں کو للکارا۔ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ نورہ اور خورشید اپنی مرضی سے نہیں گئی تھیں، شوق سے نہیں گئی تھیں، ہماری خاطر گئی تھیں، یہ قربانی ہے ان کی۔ کوئی لڑکی اگر اپنے ملک کی آزادی کے لیے بے عزت ہوئی تو کیا وہ بری ہو گئی؟ نہیں، بالکل بری نہیں ہو گئی، پیلے شاہ نے کہا، لیکن کیا ہم یہ جگہ چھوڑ کر انہیں اس بے عزتی سے بچا نہیں سکتے تھے؟
क्या मांगने के लिए सिर्फ यही शहर रह गया है? अरे क्या हमारे हाथ टूट गए हैं? जहाँ खड़े होंगे ये हाथ फैला लेंगे। तमाम फ़कीरों को सांप सूंघ गया। पीले शाह का खौफ इतना था कि किसी को जवाब देने की जुर्रत नहीं हो रही थी। हालांकि सब इसकी मंतक के खिलाफ थे। आखिर लंगड़े पहलवान ने जुर्रत की, जा भाई जा, तू कहीं और जाके हाथ फैला ले, हम यहीं ठीक हैं। नूरा और खुर्शीद के माँ बाप को तो परवाह है नहीं, ये बड़ा आया गैरत वाला। कल इसकी जोरू एक गाड़ी वाले के साथ बैठकर गई थी। हम जबान नहीं खोलते तो इसका मतबल ये तो नहीं। बस लंगड़े, अगर अब एक लफ्ज़ भी आगे बोला तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। तोड़ के तो देख, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, लंगड़े ने बैसाखी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। पीले शाह ने भी बात को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा और बकता झकता वहाँ से उठ गया। इसके जाने के बाद भी बहस ख़त्म नहीं हो गई। बस फ़र्क ये पड़ा कि अब पीले शाह बहस का हिस्सा था। पीले शाह अब कुछ ज़्यादा ही हाथ पांव निकालने लगा है। माना कि इसकी बीवी हम सबसे ज़्यादा कमाती है, इसे अड्डा भी अच्छा मिला हुआ है, लेकिन इसका ये मतबल तो नहीं कि वह हम सबकी बेइज्जती करता फिरे, लंगड़े ने कहा। वो अभी तक बिफरा हुआ था। लेकिन यार, पीले शाह भी गलत तो नहीं कह रहा, दीनू ने हाँक लगाई। क्या गलत नहीं कह रहा? पहलवान फिर बोला। इस तरह तो कोई लड़की भी सलामत नहीं रहेगी। पुलिस जब चाहेगी हमें यहाँ से उठाने की धमकी देगी और रिश्वत में किसी न किसी लड़की को ले जाएगी। हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे चाचा, तू भी क्या बात करे है? बड़े बड़े लोग इसी तरह काम निकालते हैं। हम तो फिर फ़कीर ठहरे, जब हाथ फैला लिया तो फिर और काहे की शर्म। खैर मोहम्मद ने कहा, जो पूरी बस्ती में सबसे ज़्यादा जोशीला समझा जाता था। और क्या, हमें तो नूरा और खुर्शीद के घर चलकर इन्हें मुबारक कहना चाहिए, उनका एहसान है हम सब पर, पहलवान ने कहा। पीले शाह वहाँ से तो बहुत गुस्से में उठा था, लेकिन घर तक पहुँचते पहुँचते वो नरम पड़ गया। वो सोचकर तो यही आया था कि अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन गुस्सा उतरते ही वो इस नतीजे पर पहुँचा कि अगर वो यहाँ से चला गया तो सब उसे बुज़दिल कहेंगे। अभी उसकी बीवी हाजरा घर नहीं पहुँची थी। इसका बेटा करमू भी अपने धंधे पर जा चुका था। बीवी तो खैर इसकी हम ख्याल नहीं थी, लेकिन करमू से इसे उम्मीदें थीं। वो अभी 7 बरस का तो था। करमू भी अपने बाप की तरह बस्ती के बहुत से लोगों से चिढ़ता था, बल्कि वो तो बाप से भी 2 हाथ आगे था। वो अपने बाप दादा के पेशे ही के खिलाफ था। मांगने जाता ज़रूर था, लेकिन खुशी खुशी कभी नहीं गया। इसकी माँ अक्सर कहा करती थी कि करमू ज़रा बड़ा हो जाए, फिर ये मेरे हाथ लगने वाला नहीं, जो फ़कीर की औलाद होने के बावजूद अपनी माँ से ये पूछता है कि तुम अंधी तो हो नहीं, फिर अंधी बनकर भीख क्यों मांगती हो, इसे क्या उम्मीद की जाए। पीले शाह सोच रहा था कि अगर इस वक्त करमू होता तो वह इसे अपने दिल की भड़ास निकाल लेता। पीले शाह ने रात की बची हुई ठर्रे की आधी बोतल निकाली और पीने बैठ गया। ये वक्त इसके पीने का नहीं था, लेकिन इस वक्त इसे सहारा चाहिए था, और शराब भी तो कमज़ोरों के लिए एक सहारा ही होती है। इसने जल्दी जल्दी इस सहारे को अपने अंदर उतारा और बेसुध होकर खुद ही चरपाई पर पड़ गया। शाम को हाजरा घर पहुंची तो पीले शाह दरवाजे पर नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो आज फिर फिल्म देखने चला गया। इसके लिए इतनी मेहनत से कमाओ और यह है कि इसे मेरी परवाह ही नहीं। मैं तो आज पूरी मुर्गी लेकर आई थी, खाली ठर्रा पीता रहता है, कुछ खा लेगा। अब कब तक इंतज़ार करूं इसका, इसने दिल ही दिल में सोचा और अंदर आ गई। हाय मैं मर गई, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। ये इसे क्या हुआ? इस वक्त तो ये कभी नहीं सोता। इसने हिला जुला के देखा और जब उसे यकीन हो गया कि वो जिंदा है मरा नहीं, तो वो मुतमईन होकर मुर्गी काटने बैठ गई। अब करमू भी घर पहुंच गया था। लालटेन भी जल गई थी, लेकिन पीले शाह अभी तक सो रहा था। चल अच्छा है, नींद पूरी कर लेगा, हर रोज़ बहाने बहाने से सो जाता है, इसने दिल ही दिल में सोचा। कितना खुश होगा जब वो सोकर उठेगा और मैं इसके सामने मुर्गी का सालन रखूँगी। जब तक सालन तैयार हुआ इसने रोटियां डाल लीं। पीले शाह का नशा भी अब टूटने लगा था। इसने 2-3 करवटें बदली और उठकर बैठ गया। आ गई तू? ले, कब की आई बैठी हूँ, मैंने तो तेरे लिए रोटियां भी डाल ली। चल ले आ, बहुत भूख लगी है। हाजरा ने बहुत सारी बोटियां एक प्याले में निकाली, रोटियों को कपड़े में लपेटा
और लालटेन की लौ बढ़ाकर खाना उसके सामने रख दिया। करमू कहाँ है? यहीं कहीं होगा, आ जाएगा, तू खा। पीले शाह ने प्याले में झांक कर देखा। क्या मुर्गी लेकर आई है? हाँ, तुझे अच्छी लगती है ना? बड़ा माल आ रहा है आजकल। हाँ, एक सखी आ गया था, पूरे 10 रुपये देकर गया है। 10? 10 क्या, वो तो 100 दे जाता। पीले शाह ने लुकमा मुंह में रखते हुए कहा। हाँ, लगता तो ऐसा ही था। वो मुझे सचमुच की अंधी समझ रहा था। हाजरा? सच बता, वो गाड़ी वाला कौन है जिसके साथ तू जाती है? ये तू क्या कह रहा है? किसके साथ जाती हूँ मैं? सच सच बता, नहीं तो सारा सालन उठाकर तेरे मुंह पर मार दूंगा। तुझे मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं? मुझे तो है, लेकिन इस लंगड़े खराम के चने को नहीं है, है ना? हाजरा ने इसकी बात काटते हुए कहा। हाँ, इसी ने मुझे बताया है, इसने देखा होगा तभी तो। इस लंगड़े की औलाद ने ये नहीं बताया कि इस गाड़ी में एक औरत भी बैठी हुई थी? नहीं, ये तो नहीं बताया। ये कैसे बताता? इसे तेरे दिल में शक का बीज जो डालना था। कौन थी वो औरत? उधर कोठियों में एक बेगम साहब रहती हैं, बड़ी हमदर्द हैं, बिल्कुल मेरी तरह। उन्होंने रुककर मुझे भीख दी, मेरा हाल पूछा। मुझे उस दिन करमू की दवाई लेने जाना था। मैंने कहा, ज़रा दवाई की दुकान तक छोड़ दो। वो तैयार हो गई। मैं इनकी गाड़ी में बैठ गई। इसी वक्त लंगड़ा पहलवान वहाँ से गुजरा और इसने मुझे देखकर हाथ भी हिलाया था। मैंने कहा, डू मर, कमीने कहीं के, मैं तो अपनी बेगम साहब के साथ जा रही हूँ। जैसे इसकी बीवी भागी थी, इसी तरह दूसरों को भी समझता है। और तूने भी यकीन कर लिया? मर्द की जाति ऐसी होती है। वो कहती रही और पीले शाह सर झुकाकर खाना खाता रहा। अब इसके पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन यकीन इसे अब भी नहीं आ रहा था। औरतें अगर सच बताने लगें तो औरतें काहे को हुई? मैं देखने गया था कि गाड़ी में कोई औरत बैठी थी या नहीं। कौन पिला मतलब अपनी गाड़ी में फकीरनी को बिठाता है? गाड़ियों में कुत्ते बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे कपड़ों में कोई फकीरनी नहीं बैठ सकती। मुझे इसकी भी छानबीन करनी ही पड़ेगी। क्या सोच रहा है, मैं झूठ बोलूँ हूँ? पहलवान सच्चा है, यकीन नहीं आया ना? यकीन का क्या पूछती है? ये तो परिंदा होवे है, पल में आया और फुर से उड़ गया। यकीन को पिंजरे का पंछी बना, पंछी, डाल का पंछी मत बना। ये कोई अपने इख्तियार में होवे है, बात करती है। अच्छा चल छोड़, तू दिल लगाकर बोटियाँ खा, जैसी भी हूँ तो तेरी जोरू। अभी वो कुछ और कहने को था कि करमू आ गया। पीले शाह ने निवाले की तरह लफ्ज़ों को भी मुंह में दबा लिया। कहाँ गया था रे? हाजरा ने मियाँ की तलखी करमू पर उंडेल दी। खुर्शीद के घर गया था, बीमार पड़ी है बेचारी। सारी औरतें पुलिस वालों को गालियाँ दे रही हैं। उन्होंने मारा जो है बेचारी को। तू बाप के साथ रोटी खा, मैं ज़रा खुर्शीद को देख कर आऊँगी, हाजरा ने कहा और 2 बोटियाँ और प्याले में डाल दी। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, पीले शाह ने हाथ से निवाला रख दिया। क्यों ज़रूरत नहीं है? बस नहीं है। उसने हम सब के घर बचाए हैं और मैं उसे देखने भी ना जाऊं? तू नहीं जाएगी तो कोई कमी नहीं आ जाएगी। पहले तो वो समझी करमू के बाप को मुझ पर प्यार उतर रहा है, इसलिए चाहता है कि मैं इसके सामने बैठी रहूं। लेकिन जब उसने पीले शाह के तेवर देखे तो वो बिफर गई। अब क्या तेरे लिए मैं बिरादरी को छोड़ दूं? तू जाने दे या न जाने दे, मैं तो जाऊंगी। अम्मा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। चल तू भी चल। देख, अगर तू वहाँ गई तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, पीले शाह चरपाई से उतर के खड़ा हो गया। अरे जा, बड़ा आया रोकने वाला। हाजरा ने करमू का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। पीले शाह साबुन के झाग की तरह चरपाई पर बैठ गया। आज तक तो इसने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। ऐसी बेहयाई तो बदमाश औरतों ही में होती है। इसे खुर्शीद से नफरत क्यों नहीं हुई? वो बहुत देर तक सोचता रहा और पेचोताप खाता रहा। लेकिन मैं इसे क्या कहूँ? पूरी बस्ती में और किसे नफरत हुई है? सभी इसे कोई कारनामा समझ रहे हैं और वो तो बीमारी का सुनकर गई है। बीमार को देखने जाना तो सवाब होवे है। वो खुद को तसल्लियाँ देता रहा। कभी यकीन का पंछी उड़ जाता, कभी डाल पर आकर बैठ जाता। इसने बहुत कोशिश की कि इसे पिंजरे में बंद कर ले,
لیکن یہ اپنے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ وہ کبھی دھوپ میں آ جاتا، کبھی چھاؤں میں۔ یوں ہی جلتے سلگتے وہ بھاگتا رہا۔ آج بوتل میں بھی کچھ نہیں تھا، ورنہ اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ کسی کے چلنے کی آواز ابھری، پھر کرمو کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، خورشید کتنی اچھی ہے ماں۔ حاجرہ نے کہا، بہت اچھی، وہ ہم سب کے کام آئی ہے۔ پیلے شاہ جلدی سے بستر پر لیٹ گیا۔ آتے ہی خورشید کی تعریفیں شروع کر دے گی، مجھے یہ سب سننے کی ضرورت نہیں۔ تیرا باپ تو پھر سو گیا، حاجرہ نے کرمو سے کہا۔ تھک جاتا ہے بیچارہ، کرمو نے کہا۔ بڑے پہاڑ توڑتا ہے نا جو تھک جاتا ہے۔ دن بھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، گلا خشک کرے، تب معلوم ہو تھکنا کسے کہتے ہیں۔ محنت تو میں کر رہی ہوں، جھوٹ موٹ کی اندھی بنتے بنتے کسی دن سچ مچ کی اندھی بن جاؤں گی، تب اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ پھر تو تجھے اور بھی زیادہ پیسے ملیں گے۔ پیسے تو اب بھی زیادہ مل سکتے ہیں، بس تیرے باپ کی لاج کا خیال ہے، اس نے تیز آواز میں کہا تاکہ پیلے شاہ جاگ رہا ہو تو سن لے۔ کرمو ان باتوں کو کیا سمجھتا؟ وہ کچھ دیر ماں کی باتوں کو غور سے سنتا رہا، پھر ٹاٹ کا ٹکڑا دروازے کے پاس بچھا کر سو گیا جہاں روز سوتا تھا۔ حاجرہ کچھ دیر تو کروٹیں بدلتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور پیلے شاہ کو چپکے اٹھانے لگی۔ پہلے سرگوشیوں میں سے آوازیں دیں، پھر جھنجھوڑ کر جگایا، مگر جاگے تو وہ جو سو رہا ہو۔ مایوس ہو کر وہ پھر اپنی گدری پر آ گئی۔ میری قسمت ہی خراب ہے، کتنے شوق سے مرغی لائی تھی، حرام ہے جو ایک بوٹی سے زیادہ کھائی ہو۔ وہ چپکے روتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ وہ صبح سو کر اٹھی تو پیلے شاہ بستر پر نہیں تھا۔ کون سی کیل اس کے دل میں اتر گئی ہے کہ دل صاف ہی نہیں ہوتا؟ پہلوان کی بات کا یقین آ گیا، میری بات کا یقین نہیں آتا۔ ارے میں چاہوں تو گاڑیوں والے میرے آگے پیچھے پھریں، یہ پیلے شاہ چیز کیا ہے؟ لے آج ہی تجھے گاڑی میں بیٹھ کر دکھا دوں گی، اور مزہ یہ ہے کہ جب بیٹھوں گی تیرے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوے گی۔ ناشتہ تو وہ روز جیرے کے ہوٹل پر ہی کرتی تھی۔ اس نے اوڑھنی سر پہ رکھی اور گھر سے نکل گئی۔ آج بہت سویرے آ گئی، جیرے نے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں، آج نیند ہی نہیں آئی۔ آخر تو میرے خواب دیکھنے ہی لگی۔ تیرے خواب تو میں کب سے دیکھ رہی ہوں، ماں قسم۔ لے اسی بات پر آج ایک کی جگہ 2 مسکہ بند کھا جا، بلکہ پورا ہوٹل کھا لے۔ اچھا، زیادہ خوش مت ہو، چائے پلا، مجھے ابھی بازار کا چکر بھی لگانا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ساری چکر بازی چھوڑ، یہیں رہ جا، مکھن میں نہلا دوں گا، جیرے نے چائے اور مسکہ بند اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ تو روز ہی ایسی باتیں کرے ہے، زنخواہ کہیں کا۔ جیرا کھڑا ہنستا رہا اور وہ چائے میں بند ڈبو کر کھاتی رہی۔ قمیض کے دامن سے اس نے منہ پونچھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بازار کا چکر لگاؤں، پھر تجھ سے بات کروں گی۔ جیسے تیری مرضی۔ اس کا روز کا یہی معمول تھا، لیکن آج اس کے اندر ایک بفری ہوئی عورت جاگ گئی تھی۔ پیلے شاہ کو ہمت کیسے ہوئی مجھ پر شک کرنے کی؟ اگر شک کرتا ہے تو لے کر شک، پابندی لگانا چاہتا ہے تو کر لے، لگا لے پابندی۔ ایک بھروسہ ہی تو ہوتا ہے جسے ہم عورتیں توڑنا نہیں چاہتی۔ جب بھروسہ ہی نہیں رہا تو کیا توڑنا اور کیا جوڑنا؟ وہ انہی خیالوں میں غرق چلی جا رہی تھی کہ ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے حسب عادت اندھی کا روپ دھار کر پہلے تو گاڑی کو ٹٹولا، پھر کھڑکی میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ کے نام پر بابو۔ ادھیڑ عمر کا وہ آدمی اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت آدمی تھا۔ آج پہلی مرتبہ کوئی مرد حاجرہ کو اچھا لگا تھا، یا پھر آج اس نے پہلی مرتبہ کسی کو دیکھا تھا۔ اندھی ہو؟ آنکھیں بڑی نعمت ہے بابو، بیٹھو گی؟ 1 گھنٹے بعد یہیں چھوڑ جاؤں گا، اس آدمی نے کہا اور اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر 10 کا نوٹ رکھ دیا۔ وہ ایسے جملے روز سنتی تھی، اس کے پاس جواب بھی بہت سے تھے، ایسے جملے کہ تیز ناخنوں کی طرح بولنے والوں کا منہ نوچ لیں، لیکن آج تو وہ کسی اور ہی رنگ میں تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ یہاں نہیں، پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ کیوں؟ کیا میرے کپڑے گندے؟ ارے یہ بات نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ کسی پر کیوں شک ہو جاتا ہے بابو جی؟ تم پیچھے بیٹھو، میں تمہیں راستے میں سمجھا دوں گا۔
हाजिरा गाड़ी से उतरी और पिछले दरवाजे से पिछली सीट पर बैठ गई। ले गया भाई, अंधी को भी नहीं छोड़ा। बाजार में से किसी ने आवाज़ लगाई। आवाज़ों को पीछे छोड़कर गाड़ी आगे बढ़ गई। हाँ बाबूजी, अब बताओ, शक क्यों हो जाता है? जब एतमाद ख़त्म हो जाता है तो शक पैदा हो जाता है। ये कब ख़त्म होता है? जब कोई चीज़ हमारे लायक नहीं होती तो हमें इस पर एतमाद नहीं होता। तो क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? हाँ, मुझ में और तुम में बहुत फ़र्क है। हाजरा सोच में पड़ गई। तो क्या मुझ में और पीले शाह में भी बहुत फ़र्क है? फ़र्क तो है, वो मुझसे उम्र में कितना बड़ा है, शक्ल भी अच्छी नहीं। मैं 4 पैसे कमा लेती हूँ, ये फ़र्क भी है, लेकिन वो गैर औरतों को घर में तो नहीं लाता। एक मैं हूँ, गैर मर्द के साथ इस ठाट से जा रही हूँ, और वो भी ऐसे मर्द के साथ जो अभी मुझे मैले कपड़ों की तरह उतार फेंकेगा। अचानक इसे अपने कपड़ों से बदबू आने लगी। अगर आज इसने पूछ लिया कि मैं कहाँ गई थी तो मेरे लहजे में एतमाद कहाँ होगा। सच बोल नहीं सकती, झूठ में वो ताकत नहीं होती। वो मेरा अपना है, इसीलिए तो इसे तकलीफ़ होती है कि मैं किसी और के साथ तो नहीं चली गई थी। इस वक्त जो मर्द गाड़ी चला रहा है वो ये सोचेगा भी नहीं कि मैं कल किसके साथ जाऊंगी या कल किसके साथ गई थी। इसके अंदर कोई ज़ोर से चीखा। पीले शाही से अचानक अच्छा लगने लगा। आंसू इसके दिल में उतरे और वो फट पड़ी। बाबू, गाड़ी रोक, मैं उतरूंगी। घबराओ मत, मेरा घर आने ही वाला है। मगर मैं अपने घर जाऊंगी, मैं छोड़ आऊँगा, बस थोड़ी देर की तो बात है। रोकता है गाड़ी या क्या कर लेगी? चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। लोग कहेंगे क्या खबर किस गाड़ी से गिरी है। रोक ले गाड़ी, नहीं तो मैं शोर मचाती हूँ। मगर तुम तो मेरे साथ चलने के लिए गाड़ी में बैठी थी। बाबू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी गलती नहीं, मैं आप ही बैठी थी, मैं तेरी कसूरवार हूँ। तो खुश हो गया था, मैंने तेरी खुशी छीन ली, मगर मेरा तो सब कुछ छिन जाएगा। तुझे कोई और अंधी मिल जाएगी, मुझे जाने दे। गाड़ी वाले ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। अबे उसे रहम आ गया। मगर तुम यहाँ से जाओगी कैसे? मैं चली जाऊँगी, मैं अंधी नहीं हूँ। हैं, अंधी नहीं हो? नहीं बाबू, अंधी तो मैं धंधे के लिए बनती हूँ। तो चली चल मेरे साथ, एक दिन ये धंधा भी सही। बड़ा ठीक है रे तू। वो अभी कोई तरीका सोच ही रही थी कि गाड़ी सिग्नल पर रुकी और वो आराम से नीचे उतर गई। गाड़ी वाले ने हैरत से इसकी तरफ देखा। सिग्नल खुल गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। हाजरा फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। उसे तो ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कितनी दूर आ गई है और ये जगह कौन सी है। इसने मुखालिफ सिमत में चलना शुरू कर दिया। सूरज और पांव तले की ज़मीन से बैक वक्त लड़ती हुई वो दोपहर तक जीरे के होटल पहुंच गई। आज तो लंबा ही चक्कर काट आई। हाँ, बहुत लंबा चक्कर। ला पानी पिला। पानी पीने के बाद इसके कुछ होश ठिकाने आए। पीले शाह, तेरी किस्मत अच्छी थी कि बच आई, लेकिन तू इतना जान रख कि जब चाहूँ किसी गाड़ी वाले के साथ चली जाऊँ। औरत रुके तो अपने आप से, ना रुके तो अपने बाप से। वो देर तक बुड़बुड़ाती रही। होटल में रश था, इसलिए जीरे को भी फुर्सत नहीं थी कि इससे गपशप करता। क्या मुसीबत है, आज तो एक धेले की कमाई नहीं हुई। जेब में जो कुल पैसे थे, इन पैसों से उसने रोटी खाई, खोखे वाले से एक सिगरेट लेकर जलाई और होटल से ज़रा हटकर इसने मखसूस जगह पर चादर बिछाई और आंखें बंद करके हाथ फैला दिया। आज वो इतनी थकी हुई थी कि बैठे बैठे ही सो गई। फिर नींद ही में उसने छोटी सी चादर पर पाँव फैला दिए। इसकी आंख खुली तो साए लंबे हो रहे थे। इसके आगे कुछ सिक्के पड़े हुए थे जो उसकी दिन भर की कमाई थी। वो बेदिली से उठी, सिक्के जेब में रखे, चादर को झटक कर बगल में दबाया और थके थके कदमों से घर की तरफ चल दी। आज तो शायद इतने पैसे भी नहीं हो सके कि अपने मर्द के लिए नशे पानी का इंतज़ाम कर सकूं। यहाँ तो लोग भीख भी एहसान जता कर देते हैं। सो जाओ तो समझते हैं कि सोने वाली उठेगी तो इसे भूख भी नहीं लगेगी। वो घर पहुंची तो पीले शाह हस्बे मामूल उसका मुंतज़िर था। बोतल नहीं लाई? आज धंधा ही कुछ नहीं हुआ। आज तू धंधे पर गई ही कहाँ थी? इसने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। पीले शाह पूछता रहा और वो झुकी में आ गई। सच बता, कहाँ गई थी? ये तुझे हो क्या गया है? जहाँ जाती हूँ वहीं गई थी। तू वहाँ नहीं थी, मैं खुद दोपहर को वहाँ गया था। बता दे, नहीं तो नाक काट कर चीलों को खिला दूंगा।
اچھا، تو اب تو میری جاسوسی بھی کرنے لگا ہے؟ جاسوسی کی کیا بات ہے؟ تو میری گھر والی ہے، بتا کہاں گئی تھی؟ ایک گاڑی والے کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ پیلے شاہ ششدر رہ گیا۔ میں نے تجھ سے مذاق کیا ہے جو تو کر رہی ہے؟ مذاق کی کیا بات ہے؟ جو سچ ہے وہ کہہ دیا۔ یہ سچ نہیں ہے، ایسی شکلیں نہیں ہوتی گاڑی میں جانے والیوں کی، پڑی آئی گاڑی میں جانے والی۔ پھر تو نے کل مجھ پر شک کیوں کیا تھا؟ وہ تو پہلوان کہہ رہا تھا۔ تو مجھے ایسی نہیں سمجھتا؟ لے، میں کیا تجھے جانوں نہیں ہوں؟ کچھ پیسے دے تو میں دوڑ کے بوتل لے آؤں۔ حاجرہ نے ریزگاری فرش پر بچھا دی۔ کچھ پیسے کم تھے جو اس نے اپنے پاس سے ملا دیے۔ جا لے آ۔ پیلے شاہ نے اسے شکر گزار آنکھوں سے دیکھا اور خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ حاجرہ سوچنے لگی، یہ مرد بھی خوب ہوتے ہیں، ہوا میں محل بناتے ہیں اور سامنے کے گھر انہیں نظر نہیں آتے۔ کل میں چھپا رہی تھی تو کرید رہا تھا، آج بتا رہی ہوں تو سنتا نہیں۔ پیلے شاہ کو جب شراب مل جاتی تھی پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی دھن میں مست گلاس سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ سوکھے ہوئے گوشت کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ حاجرہ نے وہ ٹکڑے تل کر اس کے سامنے رکھ دیے اور خود کرمو کے ساتھ مل کر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کرمو کے سونے کے بعد حاجرہ کی امید بندھی کہ پیلے شاہ اب ضرور بہکے گا۔ وہ بہکا بھی، لیکن آج اس کا انداز دوسرا تھا۔ حاجرہ، ایک بات بتا۔ پوچھ۔ کیا تو نورہ اور خورشید کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے؟ ہم فقیروں کی کیا عزت کیا بے عزتی، جب ہاتھ پھیلا لیے تو کاہے کی شرم رہ گئی؟ جو بات پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ یہی کہ تو ان دونوں کی عزت کرتی ہے یا انہیں دیکھ کر تجھے متلی ہوتی ہے؟ چھوڑ اس ذکر کو، کچھ اپنی بات کر۔ اپنی ہی تو بات کر رہا ہوں۔ مجبوری میں جو کام کیا جائے وہ برا بھی ہو تو اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ تو انہیں برا نہیں سمجھتی۔ پوری بستی انہیں برا نہیں کہہ رہی ہے، تو بھی انہیں برا نہیں سمجھتی؟ وہ کون سی ہماری سگی ہیں؟ اچھا ایک بات بتا، ان کی جگہ اگر تو ہوتی تو کیا کرتی؟ توبہ توبہ کر، میں کیوں ہوتی؟ کیوں، تجھے شوق نہیں کہ پوری بستی تیری تعریف کرے؟ تو ان سب کو اجڑنے سے بچا لے۔ اور بہت ہیں، میں اپنے پیلے شاہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، تیری سوچ گندی ہے، تو میرے کام کی نہیں رہی۔ پیلے شاہ نے اس کا ہاتھ اس زور سے جھٹکا کہ وہ سیکھ کر کے رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس وقت بحث کرے گی تو پیلے شاہ کا نشہ اور بڑھے گا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور گدڑی میں لیٹ گئی۔ پیلے شاہ اسی ماحول میں پلا بڑا تھا، اتنی عمر اسی ماحول میں گزاری تھی۔ یہ واقعہ کوئی نیا بھی نہیں تھا۔ 1 سال پہلے جب نورہ اور خورشید ایک رات تھانے میں گزار کر آئی تھیں، اس وقت بھی اس نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اب اسے جانے کیا ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اگلے برس اس کی حاجرہ کو یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ خطرہ اور بڑھ جائے گا۔ اسے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ وہ رات بھر ایسی باتیں سوچ سوچ کر اپنے نشے کو تیز کرتا رہا، پھر کسی وقت جہاں تھا وہیں سو گیا۔ وہ دن چڑھے سو کر اٹھا تو حاجرہ ابھی تک اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ چپ کے اس کے قریب پہنچا۔ حاجرہ کا بدن بخار سے جل رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، آج کا دھندا بھی مارا گیا۔ میں خواہ بات کو پھیلا رہا ہوں۔ اگر وہ اس طرح مجھ سے مایوس ہو کر گھر میں پڑی رہی تو نشہ پانی تو درکنار، روٹی بھی نہیں ملے گی۔ اس نے ہمت کر کے حاجرہ کو آواز دی۔ حاجرہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کروٹ بدل لی۔ چل میرے ساتھ، ڈاکٹر کے پاس چل۔ میرا تو ڈاکٹر تو ہے پیلے شاہ، جب تیرے پاس ہی علاج نہیں تو اور کون دوا دے گا؟ ابھی تک خفا ہے؟ خفا؟ میں تو تھوکتی ہوں تجھ پر۔ میں دن بھر اپنی ہڈیاں توڑتی ہوں، رات کو تیری ہڈیاں دباتی ہوں، خود نہیں کھاتی تجھے کھلاتی ہوں، اور تو مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ آج سے میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، رکھ لے مجھے ڈبیا میں بند کر کے، اب تو مانگنے جائے گا۔ پاگل، مجھے ہٹے کٹے کو بھیک کون دے گا؟ ایسے سخی آتے ہیں جو بھیک کے بجائے نوکری دینے کی بات کرتے ہیں۔ تو بھی لنگڑا لولا بن جا، میں کون سی اصلی اندھی ہوں؟ پیلے شاہ نے سونے کا تخت قدموں تلے سے کھسکتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ حاجرہ نے
लोहा गर्म देखकर और नखरे दिखाए, यहाँ तक कि वो खुशामद पर उतर आया। हाजरा का बुखार खुद ब खुद उतर गया। मैं तेरे लिए रोटी डाल दूँ, भूखा होगा सुबह से। तू खुद भी मारे, कहाँ उठेगी? तो फिर ये 5 रुपए पकड़ और जीरे के होटल से कुछ ले आ। पीले शाह के जाने के बाद हाजरा बिस्तर से उठी, ट्रंक से एक जोड़ा निकाला, रगड़ रगड़ कर मुंह धोया, बालों में कंघी फेरी और तैयार होकर बैठ गई। करमू मिला था? हाजरा ने पीले शाह से पूछा, जो अभी अभी घर में आया था। हाँ मिला था, इससे भी कह आया हूँ, आता ही होगा। तू हाथ मुंह धो ले, इतने में करमू भी आ जाएगा। अरे वाह भाई वाह, तू तो नई दुल्हन बन गई है, खैर तो है। हाजरा की मेहनत वसूल हो गई। पीले शाह ने तारीफ कर दी, यही बहुत है। अब पीले शाह ने तय कर लिया था, वह हाजरा से बिल्कुल नहीं लड़ेगा और इस पर शक भी नहीं करेगा। नूरा और खुर्शीद कुछ भी करती फिरें, इससे हाजरा का क्या ताल्लुक। लेकिन उसकी ये कसम 3 दिन भी कायम नहीं रह सकी। करमू खेलता हुआ बाहर से आया और आते ही माँ से लिपट गया। सब लोग नूरा और खुर्शीद की इतनी इज्जत करते हैं, तू क्यों थाने नहीं चली जाती? फिर सब लोग तेरी भी तारीफ करेंगे। हाजरा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, उसके होंठों पर अजीब सी हंसी खेलने लगी। मैं इस उम्र में थाने जाऊंगी? चल जा खेल। नहीं माँ, खुर्शीद का भाई बड़ा इतराता है, कहता है कि मेरी बहन ने पुलिस से कहकर तुम लोगों की लाज रख ली, नहीं तो यहाँ से भागना पड़ जाता। अब तू भी थाने जा और खुर्शीद के भाई को यहाँ से निकलवा दे। अच्छा पुत्र, चली जाऊंगी थाने भी, मुझे काम करने दे। पीले शाह के शैतान ने फिर सर उभारा। वो करमू की कोई बात नहीं टालती, मुझे खबर भी नहीं होगी और वो थाने चली जाएगी। अगर उसे बुरा लगा था तो उसने करमू को मारा क्यों नहीं? हाजरा के दिल में ज़रूर कोई खोट है, वो अंदर ही अंदर खोलने लगा, लेकिन अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो उससे लड़ता। कई महीने गुजर गए, वो शक की आग में जलता रहा। अब वो हर वक्त नशे में रहने लगा था। हाजरा भी ये सोचकर बर्दाश्त कर रही थी कि अब उसने लड़ना छोड़ दिया था। एक दिन बस्ती में फिर शोर मचा। कोठियों वालों ने मुकदमा कर दिया था कि इन झुग्गियों में जुराइम पेशा अफराद रहते हैं, इनकी वजह से इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है, ये नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए। यहाँ अगर पार्क बना दिया जाए तो हमारे बच्चों को सेहतमंद माहौल मिलेगा और इलाके की आराइश में भी इजाफा होगा। ये खबरें भी सुनने में आ रही थीं कि बस किसी दिन भी पुलिस आएगी और झुग्गियों पर ट्रैक्टर फिर जाएगा। फ़कीरों में खलबली की लहर दौड़ी हुई थी। वो लोग पुलिस की ज़बरदस्तियों से वाकिफ़ थे। वो फिर आएंगे, हमारी औरतों को उठाकर ले जाएंगे। इनमें से कुछ इस मौक़िफ़ के हक़ में थे कि बस्ती खाली कर दी जाए, इससे पहले कि पुलिस आए, लेकिन बाज़ लोग अड़े हुए थे कि बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। पीले शाह तो पहले ही पर तोल रहा था, इसका दिल उखड़ गया। लेकिन मुसीबत ये थी कि जब तक पंचायत फैसला नहीं देती वो घर नहीं छोड़ सकता था। इसके सामने तो ये मसला था और हाजरा ये सोच रही थी कि कहीं और चले गए तो खाएंगे क्या। यहाँ तो बंधा बंधाया धंधा था, देखे भाले रास्ते थे, रहेंगे कहाँ, करेंगे क्या। और जब पीले शाह ने ये तजवीज़ पेश की कि हम मांगना छोड़कर कोई शरीफाना काम इख्तियार करेंगे तो इससे बर्दाश्त नहीं हो सका। पीले शाह, तुझे लाज नहीं आती बाप दादा से बगावत करते हुए? तुझे इस काम में क्या बुराई नज़र आती है? क्या बुराई है इस काम में, बोल। पैसा अपनी मेहनत से कमाना चाहिए, तो इस काम में मेहनत नहीं? तूने कभी मेहनत की हो तो जाने। धूप में, गर्मी में जिस तरह हम लोगों के पीछे भागते हैं, क्या ये मेहनत नहीं है? मैं पिछले जुमे को मस्जिद गया था नमाज पढ़ने। मौलवी साहब बता रहे थे सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान अपने ही जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाए। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। तू भी मौलवी की बातों में आ गया? इनका क्या है, वो तो ये चाहते हैं कि सब नमाज पढ़ने लगें, कोई भीख न मांगे। तू मौलवी साहब को गलत बता रही है। तेरा मुँह से निकाह भी तो एक मौलवी ने पढ़ाया था, कह दे कि वो भी गलत था। पीले शाह ने अपनी दानिश में बड़ी शानदार दलील पेश की। तू तो बस ऐसी ही छेड़खानी की बातें करे है। छेड़खानी की बात नहीं, मौलवी साहब ठीक कहते हैं। देख, क्या तू नहीं चाहती कि हमारा करमू बड़ा आदमी बने, उसके पास इतनी दौलत हो कि दूसरों को भीख दे, उसके पास ये लंबी कार हो जिसमें हम दोनों सैर करते फिरें,
बस पीले शाह, मुझे तो दौरे पड़ जाएंगे खुशी के। बस आगे कुछ ना बोल। सच बता, तू ये सब चाहती है ना? मेरे चाहने से क्या होवे है? होवे है, हम अपने कर्मों को बड़ा आदमी बनाएंगे। छोड़ पीले शाह, फकीर का बेटा फकीर ही बने हैं। अरे चल, बात करे है। लंगड़े पहलवान का बेटा इसी शहर में है और बहुत बड़ा अफसर लगा हुआ है। क्या वो फकीर का बेटा नहीं है? पहलवान की बीवी गाड़ी वाले के साथ भागी थी, पहलवान के साथ नहीं गई थी। हमारे पास इतनी दौलत कहाँ कि अपने कर्मों को बड़ा आदमी बनाए। तू मुझे गुस्सा मत दिला हाजिरा, मैं दिन रात मेहनत करूँगा और अपने कर्मों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊँगा। बस मैंने सोच लिया है। ये काम तो यहाँ रहकर भी हो सकता है। यहाँ रहकर नहीं हो सकता। बस्ती के लोग मुझ पर थूकेंगे। किसी नए शहर में होंगे तो हमारी असलियत किसी को मालूम भी नहीं होगी। कान खोल कर सुन ले, मुझे शरीफ बनने का शौक नहीं है। तेरा अगर मुझसे दिल भर गया है तो बेशक चला जा। ऐਵੇਂ ही चला जाऊं? कर्मू भी मेरे साथ जाएगा। ले जा, इसे भी ले जा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कहने को तो उसने कह दिया। बज़ाहिर बात भी ख़त्म हो गई, लेकिन वो रात भर सो नहीं सकी। अगर पीले शाह मेरे कर्मों को ले गया तो मेरे पास रह क्या जाएगा? अगर मैं इसके साथ चली जाऊं तो ना मालूम नए शहर में कैसी ठोकरें खाने को मिले, और अगर ना गई तो पीले शाह मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। इसे मुर्गी का सालन बहुत अच्छा लगता है, इसे कौन पका कर देगा? इसी कश्मकश में उसने रात गुजारी। कभी वो पीले शाह की बात मान लेती, कभी ठुकरा देती। क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए जीरे के होटल से दूर चली जाऊंगी? क्या खुर्शीद और नूरा मुझे कभी दिखाई नहीं देंगी? पहलवान तेरा बुरा हो कि तूने मेरे मियाँ के दिल में शक डाल दिया। इसने बहुत सोचा और सुबह की अजान के साथ ही इस नतीजे पर पहुंच गई कि औरत अपने मर्द के साथ ही अच्छी लगती है, चाहे वो इससे भीख मंगवाए या राज करवाए। पीले शाह, मैं तैयार हूँ, जहाँ तेरा जी चाहे मुझे हाथ पकड़ कर ले जा। उसने सुबुरते ही फैसला सुना दिया। रात के अंधेरे में पीले शाह के घर से 3 साए निकले। एक वो खुद था, एक हाजरा और एक करमू। वो इस बस्ती को चोरी छुपे ही छोड़ सकते थे। अगर देख लिए जाते तो पीले शाह को हाजरा से अलग होने पड़ता। यही यहाँ का दस्तूर था। पीले शाह ने सर पर ट्रंक उठाया हुआ था, जबकि हाजरा बगल में पोटली दबाए हुए चल रही थी। स्टेशन दूर नहीं था, लेकिन खतरा बहुत बहुत करीब था। स्टेशन पर कोई भी मिल सकता था। स्टेशन पर गाड़ी तैयार खड़ी थी। जो डब्बा सामने आया वो इसमें चढ़ गए। पीले शाह भागकर टिकट ले आया और गाड़ी रवाना हो गई। किसी ने देखा तो नहीं? हाजरा ने सरगोशी की। नहीं, कोई नहीं मिला। हम जाएंगे कहाँ? हाजरा ने पूछा। कोई मंजिल तो है नहीं, जहाँ जी चाहेगा उतर जाएंगे। तू चुप करके बैठी रहे, किसी ने सुन लिया तो खामखा शक होगा। यहाँ भी शक, हाजरा ने सोचा, लेकिन इस वक्त इससे आगे सोचने की फुर्सत नहीं थी। वो तो अब ये सोच रही थी कि देखो तकदीर में क्या लिखा है। हम जहाँ भी जाएंगे शराफत की ज़िंदगी गुजारेंगे, शरीफों के दरमियान रहेंगे। तू भी ज़रा तमीज़ से रहना। आज से बस ये समझ ले कि हम फ़कीर नहीं हैं और ना कभी थे। फिर हम करेंगे क्या? कहीं भी नौकरी कर लेंगे। नौकरी नहीं मिली तो? सूरत तो अच्छी है, बातें भी अच्छी किया कर। पीले शाह ने इसे डांट पिलाई। ये घर नहीं था कि वो लड़ने लगती। खामोश होकर बैठ गई। जितनी तेज़ी से गाड़ी गुजर रही थी, इसी तेज़ी से रात भी कट रही थी। कुछ मुसाफिर ऊँघ रहे थे, कुछ जाग रहे थे। करमू कब का सो चुका था। अब शहर की सफ़ेदी नुमायां होने लगी थी। कई स्टेशन गुजर चुके थे, अब शायद फिर कोई स्टेशन आने वाला था। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। ये नहायत पुररौनक स्टेशन था। शायद ये कोई बड़ा शहर है। चलो यहीं उतर जाएं, अल्लाह मदद करेगा, पीले शाह ने कहा और हाजरा की रजामंदी लिए बगैर अपनी सीट से उठ गया। हाजरा ने सोए हुए करमू को उठाया, गठरी को बगल में दबाया और वो भी पीले शाह के साथ साथ डब्बे से नीचे उतर गई। मुझे तो डर लग रहा है, हाजरा ने प्यासी चिड़िया की तरह आंखें फाड़कर इधर उधर देखते हुए कहा। डरने की क्या बात है, मैं जो तेरे साथ हूँ। हाजरा मुतमईन हो गई थी, लेकिन अब भी उसका खौफ उसके चेहरे से जाहिर था।
وہ کبھی اپنے شہر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور اگر نکلی بھی ہوتی تو یہ فکر تو اسے پھر بھی ہوتی کہ اس اجنبی شہر میں وہ رہے گی کہاں، کھائے گی کہاں سے۔ اسٹیشن پر لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز دوڑ بھاگ رہے تھے، عجیب افراتفری کا سماں تھا۔ کرمو کے ابا، تو بڑی اچھی جگہ لے آیا رے، یہاں تو بڑی آمدنی ہوے گی۔ رہی فقیرنی کی فقیرنی نا، بھول جا اب خط پھیلانے کو، پیلے شاہ نے کہا۔ وہ تینوں بھیڑ کو چیرتے ہوئے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ باہر سڑک پر اسٹیشن سے بھی زیادہ بھیڑ بھاڑ تھی، یہاں انسانوں کے ساتھ گاڑیوں کا ہجوم بھی شامل ہو گیا تھا۔ شکاری سے ڈری ہوئی ہرنی کی طرح وہ پیلے شاہ کا کرتا پکڑے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کرمو اس نئے شہر کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا، کبھی رک جاتا، کبھی بھاگ کر ماں کی انگلی تھام لیتا۔ پیلے شاہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اسے چاہیے تھا پہلے وہ اکیلا آتا، اس کے بعد ہاجرہ کو لاتا۔ اب وہ انہیں لے کر کہاں پھرتا پھرے گا، نہ کوئی منزل تھی نہ کوئی فیصلہ، قافلہ تھا کہ چل رہا تھا۔ تینوں رات بھر کے بھوکے تھے، جلدی میں کھانا بھی ساتھ نہیں لا سکے تھے۔ اتنا چلنے کے بعد بھوک اور بھی چمک گئی تھی۔ اب کرمو بھی ضد کرنے لگا تھا۔ ایک جگہ فٹ پاتھ پر چند کرسیاں پڑی تھیں، سامنے چائے کا ہوٹل تھا۔ پیلے شاہ نے سوچا یہاں بیٹھ کر چائے ڈبل روٹی کھا لی جائے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پیلے شاہ نے ٹرنک زمین پر رکھا اور ایک کرسی پر جم گیا۔ ہاجرہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ کرمو بھی خوشی خوشی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو بیٹھ، میں تیرے لیے چائے بول کر آتا ہوں، پیلے شاہ نے کہا اور اٹھ کر ہوٹل والے کے پاس چلا گیا۔ پیسے ہیں پلے؟ ہوٹل والے نے پوچھا۔ ہاں جی، پیسے بہت۔ ٹھیک ہے، چائے مل جائے گی، اور کرسیاں چھوڑ کر ایک طرف زمین پر بیٹھ جاؤ۔ ہم مسلمان ہیں جناب۔ مسلمان کی بات نہیں ہے، ہمارے گاہک کہاں بیٹھیں گے؟ اچھا مائی باپ، ہمارا کیا ہے، ہم زمین پر بیٹھ جائیں گے، آپ چائے بھیجو۔ کرمو مچل گیا، لیکن باپ کے تیور دیکھ کر فوراً سہم بھی گیا۔ ہاجرہ کرسی سے اتر کر ٹرنک پر بیٹھ گئی۔ پیلے شاہ بھی کندھے کے رومال کو زمین پر بچھا کر بیٹھ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد پیلے شاہ نے سگریٹ سلگایا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ میری مان، اب بھی واپس چلا چل، اتنے بڑے شہر میں تجھے کون نوکری دے گا، یہاں تو کوئی بھیک دینے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی جب تو چائے کا کہنے گیا تھا، ایک بابو ادھر سے گزرا تھا، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، گھورتا ہوا چلا گیا، جیسے کچا ہی تو کھا جائے گا۔ تو نے پھر بھیک مانگی؟ برسوں کی عادت ہے، ایک دم تو نہیں چھوٹ جائے گی، اور اگر یہی حالت رہی تو میرے ساتھ تو بھی مانگے گا، دیکھ لیجو۔ بک بک بند کر، مجھے سوچنے دے۔ بڑا آیا سوچنے والا، ہاجرہ نے اس کی طرف سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ پیلے شاہ بڑے بڑے کش لیتا رہا اور سوچتا رہا، لیکن وہ اتنی عقل رکھتا تو آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ کیوں لگاتا۔ تو ادھر بیٹھ، میں ذرا چکر لگا کر آتا ہوں، شاید کچھ کام بن جائے۔ ٹھیک ہے، مگر ذرا جلدی آئیو۔ پیلے شاہ کو اب بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ پیلے شاہ کے جانے کے بعد ہاجرہ کی چھٹی اس نے رہنمائی کی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، ہوٹل سے ذرا ہٹ کر ایک پیڑ کے نیچے سروں پر کمبل ڈالے کچھ لوگ نشہ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے بھی ٹرنک اٹھایا اور پیڑ کے نیچے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہاں چوراہے پر سگنل تھا اور بڑی تعداد میں گاڑیاں آ کر رک رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے یہ دھندے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ پیلے شاہ بھی لوٹ کر آیا تو نظر آ جائے گا۔ اسے معلوم تھا جہاں نشہ کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پولیس نہیں آتی ہے۔ بے فکری سے کچھ وقت کٹ جائے گا، جس طرح گھر کا کام کاج کرنے کی عادی عورتیں خالی نہیں بیٹھتی، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، اسی طرح وہ بھی مانگے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ کچھ نہیں تو دل ہی دل میں مانگتی اور خوش ہوتی کہ وہ بڑی محنتی ہے۔ دوپہر ہو گئی لیکن پیلے شاہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اب اسے فکر ہونے لگی تھی۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ اگر اور کچھ دیر نہیں آیا تو وہ پیٹ کی آگ کیسے بجھائے گی۔ وہ صبر بھی کر لے تو کرمو کو کیا کھلائے گی۔ پیسے بھی پیلے شاہ لے کر چلا گیا تھا۔ اچانک وہ ہاجرہ سے ہاجرہ فقیرنی بن گئی۔ سامان کے پاس کرمو کو بٹھایا
اور خود سڑک پر پہنچ گئی۔ میں پردیسی ہوں، میری مدد کرو۔ وہ ہر گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور صدا لگا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ بجھی بجھی سی رہی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ ماحول کی عادی ہو گئی۔ اب وہ نہایت مہارت کے ساتھ گاڑیوں کے درمیان اسی طرح بھاگ رہی تھی جیسے وہ یہاں برسوں سے ہو۔ اگر کرمو بھی ہوتا تو ڈبل کمائی ہو جاتی، اس نے سوچا، مگر سامان کے پاس کون بیٹھے گا؟ اس نے مجبوراً اکیلی کمائی پر گزارا کیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ پیٹ بھر کے روٹی کھا سکتی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ پیلے شاہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا، ہوٹل پر گئی اور سالن روٹی لے کر آ گئی۔ وہ روٹی کھانے بیٹھی تو اتنی ہی دیر میں اسے پیلے شاہ پھر یاد آ گیا۔ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، پر وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ دن بیت گیا، وہ کہاں رہ گیا؟ کہیں وہ کسی ترکیب سے تو مجھے یہاں نہیں لایا تھا کہ جان بوجھ کر یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہو؟ نہیں، میرا پیلے شاہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذرا کمر ٹیک لوں پھر تو وہ آ ہی جائے گا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر ڈھل گئی تھی، دھوپ کی تمازت ختم ہو گئی تھی۔ کرمو اس کی بغل میں منہ چھپائے سو رہا تھا۔ اس نے سڑک کی طرف دیکھا، چہل پہل بڑھ گئی تھی، گاڑیوں کی قطار تھی جو دور تک نظر آ رہی تھی۔ اس کے منہ میں پانی آ گیا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ پیلے شاہ نہیں آیا؟ اس نے کرمو کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کرمو اٹھ، تیرا بابا اب تک نہیں آیا۔ مجھے کیا پتا، سونے دے مجھے، اس نے کہا اور پھر لیٹ گیا۔ ہاجرہ پریشان ہو گئی، کہیں وہ راستہ تو نہیں بھٹک گیا؟ میں تو اسے ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتی، وہ مجھے ڈھونڈنے یہیں آئے گا۔ اگر میں یہاں سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوئی تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ پھر اسے خیال آیا، تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی، اگر وہ رات تک نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اس نے دیکھا نشہ کرنے والے دونوں آدمی بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، انہیں تو خود اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ وہ مطمئن ہو گئی، اگر رات تک پیلے شاہ نہیں آیا تو وہ یہیں بسیرا کر لے گی، لیکن رات کے کھانے کا بندوبست تو کرنا پڑے گا۔ اس نے گاڑیوں کی قطار کو غور سے دیکھا اور اپنی مہارت کو آزمانے کے لیے سڑک پر آ گئی۔ بے گھر ہوں، پردیسی ہوں، کچھ دیتے جاؤ، اس نے صدا لگائی۔ ابھی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے سے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی بھاری بھرکم آواز نے اسے للکارا، اے کون ہے تو؟ اس نے پرواہ نہیں کی کہ ہوگا کوئی پکار رہا ہوگا کسی کو، لیکن اگلے ہی لمحے کسی سخت ہاتھ نے اس کے کندھے کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ کتیا کہیں کی، سنتی نہیں ہے؟ تجھ سے کہہ رہا ہوں میں۔ ہاجرہ نے بڑی ناگواری سے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے سامنے ایک دراز قد موٹا تازہ آدمی کھڑا تھا۔ داڑھی اور سر کے بال بری طرح بڑے ہوئے تھے، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا اور ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میرا نام ملنگ ہے، میں یہاں کا مالک ہوں۔ ہوگا، پھر مجھے کیا، چھوڑ میرا ہاتھ۔ کون ہے ری تو؟ تیری طرح ایک مانگنے والی ہے، پر تجھے یہ نہیں معلوم کہ کسی اور کے اڈے پر مانگنا کتنا بڑا جرم ہے؟ جانو ہوں، پر میں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آ گئی۔ میرا مرد کسی کام سے گیا تھا، اب تک نہیں آیا۔ مجھے روٹی کے لیے پیسے کمانے دے، کل میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ بہانے کریو کسی اور سے، میرے حکم کے بغیر تو یہاں موٹریں نہیں چلتی۔ تو بھیک کیا مانگے گی؟ سن رے ملنگ، میں خاندانی فقیر ہوں، تجھے معلوم ہوگا کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ روٹی کے پیسے مجھ سے لے لے، لیکن میں تجھے یہاں مانگنے نہیں دوں گا۔ بڑا آیا پیسے والا، میں تجھ سے پیسے کیوں لوں؟ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ نہیں ٹوٹ گئے تو اب ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے ہاجرہ کی کلائی کو زور سے جھٹکا دیا، وہ بل بلا کر رہ گئی۔ پھر اس کے اندر چھپی ہوئی فقیرنی جوش میں آ گئی۔ اس نے ملنگ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ ملنگ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہاتھ چھوٹتے ہی وہ شیرنی بن گئی، جانے کب کا رکا ہوا غصہ تھا جو وہ ملنگ پر اتار رہی تھی۔ اس کے گلے میں پڑی ہوئی مالا بکھر گئی، جگہ جگہ سے کرتا پھٹ گیا۔ ایک تماشا تھا جسے دنیا دیکھ رہی تھی۔ ہاجرہ کی بدقسمتی کہ پولیس بھی فوراً پہنچ گئی۔ کیا بات ہے ملنگ؟ اس نے میرے اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور اب ہاتھا پائی کر رہی ہے۔ عورت ہے، نہیں تو مزہ چکھا دیتا۔ اے عورت،
क्या बदतमीजी है। दरोगा जी, मैं दूसरे शहर से आई हूँ, अपने बच्चे के लिए रोटी के पैसे कमा रही हूँ, ये कौन होता है रोकने वाला। पूरा ट्रैफिक रोक दिया है, ऊपर से बकवास करती है। मलंग, तू क्या कहता है, एक पुलिस वाले ने पूछा। ले जाओ साली को, एक रात थाने में गुजारेगी, ठीक हो जाएगी। झगड़ा इसने पहले किया है, हाजिरा ने कहा। इसका फैसला थाने चलकर होगा। दो पुलिस वाले इसे घसीटते हुए मोबाइल की तरफ ले जाने लगे। वो ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन पुलिस वालों ने इसे उठाकर गाड़ी में फेंक दिया। मेरा बच्चा, मेरा सामान, इसका सामान भी उठाओ। उसके ट्रंक, गठरी और करमू को भी गाड़ी में ठूस दिया गया। वो चीखती रही कि पीले शाह लौट कर आएगा तो इसे ढूंढेगा। खुदा के लिए मुझे ना ले जाओ। लेकिन उसकी हर फरियाद बेअसर हो गई। मैं अपनी गाड़ी पर थाने पहुंचता हूँ, तुम लोग इसे लेकर चलो। हाजिरा ने मलंग की आवाज़ सुनी। उसने मोबाइल से बाहर झांका। मलंग अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। हाजिरा सब कुछ भूलकर उसके बारे में सोचने लगी। ये फकीर है क्या? मैं बचपन से मांग रही हूँ, 2 वक्त की रोटी भी सही तरह नहीं मिलती, और ये गाड़ी में सफ़र करता है। पुलिस वाले भी इससे डरते हैं। मैं भी किससे माथा फोड़ बैठी। इस ख्याल के साथ ही इसे पीले शाह का ख्याल आ गया। वो बेचारा मुझे कैसे ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा। फिर वो ये सोचकर मुतमईन हो गई कि इसे कौन सा हमेशा थाने में रहना पड़ेगा, अभी वापस आ जाएगी। माँ, ये तुझे मारेंगे तो नहीं? करमू ने पूछा, जो बहुत देर से सहमा हुआ बैठा था। नहीं रे, ये कोई फकीरों की बस्ती थोड़ी है, बस झगड़े की वजह पूछेंगे और छोड़ देंगे। माँ, नूरा और खुर्शीद को भी तो इसी तरह लेकर गए थे। हाँ, और अब चुप करके बैठा रहे। थाना शायद करीब ही था। चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मोबाइल रुक गई। आ भाई, नीचे उतरा, और हाँ, साहब के सामने ज़रा तमीज़ से जाना, खलासी जल्दी हो जाएगी, पुलिस वालों ने इससे कहा, और वो नीचे उतर आई। मेरा सामान, वो भी आ जाएगा, तू चल। बशीर मोहम्मद, इसे साहब के सामने पेश कर दे, वो भी क्या याद करेंगे क्या चीज़ पेश की है। बशीर मोहम्मद ने इसे एक कमरे में पहुंचा दिया। टेबल पर पाँव रखे एक नौजवान आदमी बैठा हुआ था। इसके दाएं बाएं 2 पुलिस वाले खड़े थे। हाजरा को पहली नज़र ही में अंदाज़ा हो गया कि यही नौजवान इनका अफसर होगा। इसने दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। क्या बात है बशीर मोहम्मद, कौन है ये? हुजूर, भरे बाजार में झगड़ा कर रही थी, सारा ट्रैफिक रोक दिया था इसने। है कौन ये? क्या खबर साहब, कोई मांगने वाली है। अच्छा, वहीं रफे दफे कर देते, इतने इतने से झगड़े थाने में लेकर आ जाते हो। इसने मलंग साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा है साहब। क्या? मलंग से इसका झगड़ा हुआ है? हाँ साहब, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया था कि इसे आपके पास लाया जाए। जवान है बेचारी, इस शहर में नहीं है, किसी और के हाथ ना लग जाए। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। कहाँ है मलंग? आते ही होंगे। माई बाप, ये झूठ बोलता है, हाजरा ने हाथ जोड़कर कहा। अच्छा, तो तुम सच बोल दो। पहले इसने झगड़ा शुरू किया था, कलाई पकड़ ली थी मुझे औरत जात की। तो कहीं की शहजादी है जो तेरी कलाई कोई नहीं पकड़ सकता, इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। फिर भी जी, औरत तो हूँ, इसीलिए तो इसने कलाई पकड़ी थी। मुझे माफ़ करते हैं जी, आइंदा इसके मुंह नहीं लगूंगी। अब तो पर्चा कट गया, मलंग आता होगा, इससे माफ़ी मांगना, वो माफ़ कर देगा, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा जी, मांग लूँगी, ज़रा आप भी सिफारिश कर दोगे, काम बन जाएगा। बशीर मोहम्मद, इन दोनों को लॉकअप में बिठाओ, इसने हाजरा और करमू की तरफ इशारा किया। नहीं जी, मैं यहीं ठीक हूँ, इधर ही बैठी रह जाती हूँ आपके पास। उधर चल के बैठ, नवाब की बच्ची। बशीर मोहम्मद ने इसको बालों से पकड़कर धक्का दिया। बशीर मोहम्मद ने इसे एक कमरे में ले जाकर बाहर से ताला डाल दिया। ये एक वसी कमरा था, जिसका दरवाज़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा हाजरा ने फिल्मों में देखा था, जहाँ कैदी बंद होते हैं। ये तो इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, इसने करमू से कहा। चल, अच्छा हुआ, तुझे मारा तो नहीं। हाँ साहब, तो बहुत अच्छा है, पर ये इसके चमचे बड़े जालिम हैं। बशीर मोहम्मद जब हाजरा को लॉकअप में छोड़कर आया तो मलंग आ चुका था और इंस्पेक्टर मलिक नज़ीर के सामने बैठा हुआ चाय पी रहा था।
इस वक्त उसने शानदार सूट पहना हुआ था, न दाढ़ी थी न बाल बड़े हुए थे, विग उतार कर घर रखाया था। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ इस फकीरनी का क्या हशर करना है? अरे छोटी मोटी सी औरत है, बस एक रात रखो, सब छोड़ देना, मलंग ने कहा। आजकल बड़ा सख्त आर्डर है, किसी औरत को रात के वक्त थाने में ना रखा जाए, मुखबिरी हो गई तो मेरी मुसीबत आ जाएगी, मलिक नज़ीर ने कहा। मलंग किस लिए शहर में है, आप पर कोई आँच नहीं आएगी। वो तो ठीक है, मगर फिर भी कोई खतरा क्यों मोल लिया जाए? मेरा मतलब है कि इसे आपके घर पहुंचा दिया जाए तो क्या हर्ज है, मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। मलिक साहब आप भी बहुत सीधे हैं, अव्वल तो ये मेरे घर जाने के लायक नहीं है, मेरे तो कुत्ते भी इसे नहीं सूंघेंगे। मलिक नज़ीर को सिगरेट पेश करते हुए कहा। मेरे तो कुत्ते भी इसे नहीं सूंघेंगे, मलंग ने मलिक नज़ीर को सिगरेट पेश करते हुए कहा। दूसरे ये कि अगर इसने कहीं जाकर बक दिया तो अभी तो ये एक ही इल्ज़ाम है आप पर, उस वक्त ये इल्ज़ाम भी लगेगा कि मलिक नज़ीर ने इसे बेइज्जत करने के लिए प्राइवेट बंगले पर मुंतकिल किया। थाने में रोकने का जवाज़ तो आप पेश भी कर देंगे, किसी के घर ले जाने का जवाज़ आपके पास नहीं होगा। लो सिगरेट जलाओ, उसने मलिक नज़ीर की तरफ लाइटर बढ़ा दिया। लाइटर तो बहुत खूबसूरत है, मलिक नज़ीर ने कहा। आपको पसंद है? आप रख लो, अभी कल ही किसी ने इंग्लैंड से लाकर दिया है। मेरा ये मकसद थोड़ी था। अरे मैं समझता हूँ मकसद, आप रखें। आप कहते हैं तो फिर क्या प्रोग्राम है? जैसा आप हुक्म करें। यही ठीक है, इसे भी तो मालूम हो थाना किसे कहते हैं। थाने के नाम से कांपा करेगी, आपका भत्ता भी बन जाएगा, जहाँ खड़ी होकर मांगेगी आपका हिस्सा पहुँचाएगी। बड़ी असील फकीरनी है, हज़ारों कमाएगी। उम्र गुजर गई है इसी कारोबार में, ऐसी फकीरनियाँ कम होती हैं। ठीक है, सब इंतज़ाम हो जाएगा। शराब मेरी तरफ से होगी। वो तो होगी। बंदे कितने होंगे? मलिक ने पूछा। मेरे साथ 2 बंदे होंगे, बाकी आप जाने। ठीक है, तो मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, अभी एयरपोर्ट जाना है। मेरे 2 फ़कीर हज का सीज़न गुजार कर सऊदी अरब से आ रहे हैं, उनका सामान निकलवाना है। इस पर याद आया, एक काम आपको मेरा भी करना है, मलिक नज़ीर ने कहा। हुक्म करो। सुनने में आया कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, बस वो रुकवा दें, ये थाना मुझे बड़ा रास आया है, मलिक नज़ीर ने आंख मारते हुए कहा। शहर का कौन सा अफसर है जो मेरी कोठी पर जुआ खेलने शराब पीने नहीं आता? आपके महकमे का कोई आया, इससे कह देंगे रुक जाएगा ट्रांसफ़र। और हुक्म? बस मलंग साहब मेहरबानी, इलाके के फ़कीर आपको भत्ता तो पहुँचा रहे हैं पाबंदी से, तो मैं चला 10 बजे ठीक। और हाँ, इसके बच्चे को इधर उधर करा देना, वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी मलंग को गए बमुश्किल 1 घंटा गुजरा होगा कि बशीर मोहम्मद ने आकर बताया कि कोई पीले शाह से मिलने आया है। क्या मुसीबत है, ये थाना है या कब्रिस्तान? कभी मलंग आता है, कभी पीले शाह। कौन है ये पीले शाह? मलिक नज़ीर परस पड़ा। पता नहीं साहब, कहता है कि इसकी बीवी यहाँ आई है, मेरे ख्याल में तो वो इस फकीरनी का मियाँ है। मलिक नज़ीर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो घबरा कर अपनी कुर्सी से उठा, फिर बैठ गया। देखने में कैसा लगता है? फकीरनी का मियाँ है तो फकीर ही लगेगा। बशीर मोहम्मद ने दांत निकाले। मेरा मतलब है कि गुंडा तो नहीं लगता शक्ल से? ना जी ना, बिल्कुल पेंडू देहाती सा है। फिर ठीक है, इसकी अच्छी तरह तलाशी लो, कहीं कोई हथियार लेकर ना आया हो। टालने की कोशिश करो, अगर फिर भी ना टले तो मेरे पास लेकर आओ। बेहतर जनाब। पीले शाह जैसे ही मलिक नज़ीर के कमरे में दाखिल हुआ, मलिक नज़ीर इस पर बरस पड़ा। मुंह उठाए थाने में क्यों चले आए? ये तुम्हारा बाप का घर है? नहीं माई बाप, इतना बड़ा घर मेरे बाप का कैसे हो सकता है? वो तो मेरे से भी ज़्यादा गरीब था। मैं तो जी यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरी हाजरा को आप लोगों ने पकड़ लिया है, इसे छोड़ दें, मैं अभी चला जाऊँगा। कौन हाजरा? हमने किसी हाजरा को नहीं पकड़ा, वो मेरी बीवी है जी, इसके साथ मेरा करमू भी है। कह जो दिया, वो यहाँ नहीं है, वो यहीं है आपके पास, इसे छोड़ दें हुजूर, वो तो मर जाएगी रो रो कर। कह जो दिया, इसे हमने नहीं पकड़ा।
मैं तो जी इसे छोड़कर नौकरी ढूंढने गया था, रास्ता भूल गया, देर हो गई। होटल वाले ने बताया कि इसे आप ले आए हो। बकता है वो, हमने किसी औरत को नहीं पकड़ा। दूसरे कमरे में उसका सामान पड़ा है, मैंने खुद देखा है, वो यही है। आपको मालूम नहीं होगा, आपके पुलिस वालों ने मुझे खुद बताया है, वो यही है। ओह, इस सामान वाली की बात कर रहे हो? मलिक नज़ीर ने पैंतरा बदला। हाँ जी, उसी की। इसे तो हमने अभी अभी छोड़ा है। अच्छा जी, पीले शाह खुश हो गया। मगर ये सामान? वो कह रही थी कि जब उसका शौहर आए तो ये सामान उसे दे देना, वो तुम्हें वहीं मिल जाएगी जहाँ तुमने इसे छोड़ा था। मैं अपना सामान ले जाऊँ जी? हाँ, सामान तुम्हारा है, ले जाओ। बड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब। वो वहाँ न मिले तो यहाँ मत आ जाना, समझ लेना कि रास्ता भूल गई होगी, जैसे तुम भूल गए थे। ठीक है जनाब, आप तो पुलिस वाले हो, हमारे मुहाफिज हो, आप क्यों झूठ बोलोगे? आप कह रहे हो तो छोड़ ही दिया होगा। हाँ, अब जाओ। पीले शाह भी वापस जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि एक सिपाही घबराया हुआ अंदर आया। इसके हाथ में एक दुपट्टा था जिसे पीले शाह अच्छी तरह पहचानता था। साहब, वो फकीरनी तो बड़ा हंगामा कर रही है। आपने कहा था कि उसका बच्चा अलग कर दो, मगर वो तो इसे छोड़ ही नहीं रही है। मलिक नज़ीर इसे रोकता रह गया, लेकिन सिपाही तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब पीले शाह समझ गया इसके साथ क्या धोखा हो रहा है। वो जाते जाते पलट आया। आपसे अच्छे तो हम फकीर हैं कि झूठ तो नहीं बोलते। आप तो कह रहे थे कि इसे छोड़ दिया है। तुम जाओ, ये दूसरी फकीरनी है। आप सिर्फ फकीरों को ही पकड़ते हैं, कसूरवार तो दूसरे भी होते होंगे। ओए, तुझे इससे क्या, तू यहाँ से चलता बन। सिपाही ने इसे डांट पिलाई। ये दुपट्टा मेरी बीवी का है, वो अभी तक यहीं है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। वो तनकर खड़ा हो गया। इसने झगड़ा किया था, इसे एक रात की कैद हुई है, सबसे पहले हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो फिर मुझे भी इसके साथ ही बंद कर दो। हम कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो तुम्हें कैसे बंद कर सकते हैं? मलिक नज़ीर ने इसे समझाने की कोशिश की। पीले शाह ऐसा बिफरा हुआ था कि कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं था। अब सब कुछ उसकी समझ में आ चुका था, इससे ज़्यादा वो समझना भी नहीं चाहता था। उसने आओ देखा न ताओ सिपाही के मुंह पर एक घूंसा चढ़ दिया। मैंने सिपाही पर हाथ उठाया है, ये मेरा जुर्म है, मैंने जुर्म कर दिया है, अब मुझे बंद कर दो। ये ऐसे नहीं मानेगा। मलिक नज़ीर और कई सिपाही एक साथ भूखे शेरों की तरह पीले शाह पर टूट पड़े। वो इस उम्मीद में पिटता रहा कि जब ये लोग अपना गुस्सा उतार लेंगे तो इसे हाजरा के साथ बंद कर देंगे। जख्मों का क्या है, भर जाएंगे, रूह पर तो कोई जख्म नहीं लग सकेगा। वो कब तक इन पेशियों की मार सहता, कुछ देर बाद बेहोश हो गया। ले जाओ इस कमीने को, बंद कर दो किसी कमरे में। मलिक नज़ीर ने हाँफते हुए कहा। होश में आने के बाद शोर मचाए तो हल्की सी छितरौल फिर कर देना। जल्दी करो, मलंग आता होगा। मलिक नज़ीर का मूड बिगड़ गया था। इसने अलमारी खोली और मूड बनाने के लिए विस्की का एक गिलास बनाकर बैठ गया। मलंग बड़ी शान से अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ 2 आदमी और भी थे। सब ठीक है ना मलिक साहब? ठीक ही है, बस ज़रा गड़बड़ हो गई थी, मगर आप जाने पुलिस वालों से कौन जीत सकता है। खैरियत तो है? कैसी गड़बड़? मलंग को तशवीश हुई। कुछ नहीं, वो इस फकीरनी का शौहर आ गया था। फिर क्या? बेहोश पड़ा होगा किसी कमरे में। छोड़ो यार, दफ़ा करो इस किस्से को। मैं तुम्हारा तारुफ करा दूं, ये हैं अशरफ साहब, दुबई में होते हैं, आजकल आए हुए हैं, कारोबार है अपना, और इन्हें तो आप जानते ही हैं। इस शहर के इतने बड़े बाप के बेटे हैं कि आधे शहर को खड़े खड़े नीलाम करा दें। हाँ, आपसे एक पार्टी में मुलाकात हुई थी, मलिक ने हाथ मिलाते हुए कहा। वो लॉकअप में 2-1 सोफे तो डलवा दिए हैं? मलिक ने पूछा। इस तरफ से बेफिक्र रहें, अपने सिपाहियों से कहो इस फकीरनी की बच्ची का दिमाग थोड़ी थोड़ी देर बाद दुरुस्त करते रहें, ताकि जब हम पहुँचें तो कसबल निकल चुके हों। ये हिदायत दे चुका हूँ, आप तो यूँ कह रहे हैं जैसे कि मेरा पहला तजुर्बा है। मलिक नज़ीर ने हंसते हुए कहा। इसलिए कह रहा हूँ कि ये औरत मुझे ज़रा मुश्किल टाइप की लगी है। आप अभी थप्पड़ नहीं भूले? मलिक नज़ीर ने हंसने का मौका फिर निकाल लिया। कैसे भूल सकता हूँ, और वो भी नहीं भूलेगी। जिस चौराहे पर खड़ी होगी मुझे याद करेगी। मलंग ने अपने इस गाल पर हाथ फेरते हुए कहा जिस पर हाजरा ने अपनी उंगलियों के निशान छोड़े थे।
پہلے کچھ شغل کر لیں، اس کے بعد سوچیں گے منزل کہاں سے پاس پڑے گی اور کہاں سے دور۔ ملک نذیر نے کسی شعر کا مصرع دہرایا جو وہ اکثر دہراتا تھا۔ نکالو جی۔ اشرف صاحب کیا مال لائے ہو؟ ملنگ نے کہا۔ یہ تو ہیں جی اسکاچ کی بوتلیں۔ اس نے ایک ایک کر کے 4 بوتلیں بیگ سے نکال کر میز پر سجا دیں۔ اور یہ ملک صاحب میری طرف سے تحفہ ہے۔ یہ خالص سونے کا لاکٹ ہے جو آپ میری طرف سے اپنی بیگم کو پہنائیں گے۔ ارے صاحب اس کی کیا ضرورت تھی بہت سخت ضرورت تھی۔ سب ایک ساتھ مل کر ہنسے اور ملک نذیر نے ہاتھ بڑھا کر لاکٹ اچک لیا۔ اب تم اپنے کسی الو کے پٹھے سپاہی سے کہو کچھ تکے شکے لے کر آئے۔ ملنگ نے 500 کا نوٹ نکال کر ہوا میں لہرایا۔ اور یہ ہدایت بھی کر دو کہ کمرہ آپ کا بند ہے اور آپ گئے ہیں گشت پر، بالکل فرش شناس افسروں کی طرح، اور ٹیلی فون آپ کا ہے خراب۔ ملنگ نے ٹیلی فون کا کریڈل میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر 4 بھیانک کہکہے باری باری کبھی ایک ساتھ گونجتے رہے اور پھر تھانے کی عمارت پر خاموشی کے پہرے بیٹھ گئے۔ رات گزرتی رہی، موت کے سائے دراز ہوتے گئے۔ اچانک یوں لگا جیسے کوئی آخری ہچکی لے کر دم توڑ دے۔ پھر ہلچل مچ گئی، پولیس والے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ دور کہیں کوئی کتا تھانے کی طرف منہ اٹھا کر رو رہا تھا، جس کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی عمارت کے اندر پھیل رہی تھی۔ ہواؤں میں کسی کی سسکیوں کی آوازیں بسی ہوئی تھیں۔ کوئی تھا جو اس رات کی چادر اوڑھے رو رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ عورت مجھے ذرا مشکل ٹائپ کی لگی ہے، مگر آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ جو ملنگ کے تھپڑ مار سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، پولیس کے پاس 1000 راستے ہوتے ہیں، دیکھتے جائیے، پیلے شاہ بھی مطمئن ہو جائے گا، آپ لوگ بھی۔ ملک نذیر نے نہایت اطمینان سے مہمانوں کو تسلی دی۔ کچھ دیر وہ اس کمرے سے اس کمرے میں آتا جاتا رہا، کچھ ٹیلی فون کیے، ضروری کاغذات تیار کیے، پھر اس نے پیلے شاہ کو بلوایا۔ وہ سخت جان تھا کہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اپنے پیروں سے چل کر آ رہا تھا۔ پیلے شاہ، تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کر لی ہے۔ اس نے زہر کھا لیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے ضرور زہر کھا لیا ہوگا۔ وہ زہر کھا سکتی تھی، وہ نورہ یا خورشید نہیں تھی کہ خود کو تم بھیڑیوں کے حوالے کر دیتی۔ وہ خاجرہ تھی، میری خاجرہ۔ یہ نورہ اور خورشید کون ہے؟ یہ دونوں تم جیسے کتوں کو راتب ڈالا کرتی تھیں۔ ہماری بستی کو جب بھی پولیس اٹھانے آتی تھی، یہ دونوں تھانے پہنچ جاتی تھیں اور بستی اجڑنے سے بچ جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حاجرہ نے کہا تھا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو زہر کھا لیتی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ زہر اپنے پاس رکھتی ہے، لیکن صاحب ہم نے تو سرکار کی زمین پر ابھی کوئی جھکی بھی نہیں ڈالی تھی، پھر آپ نے اس سے راتب کیوں مانگا؟ کمرے میں سانسوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ پھر ان آوازوں میں پیلے شاہ کی ہچکیاں بھی شامل ہو گئیں۔ جب وہ جی بھر کے رو چکا اور اس کی حالت کچھ سنبھلی تو ملک نذیر ہمت کر کے اس کے پاس آیا۔ لو، ان کاغذوں پر اپنا انگوٹھا لگا دو۔ کیا ہے صاحب یہ پولیس رپورٹ ہے۔ اس میں ہم نے تمہیں قتل کے الزام سے بچانے کے لیے لکھا ہے کہ تمہاری بیوی نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے۔ ہماری تفتیش نے ثابت کیا ہے کہ تم بے قصور ہو، اور یہ اسپتال کی رپورٹ ہے۔ ابھی ڈاکٹر یہاں کا دستخط کر دے گا۔ اس کی فیس میں اپنی جیب سے دے دوں گا، بس تم یہاں انگوٹھا لگا دو۔ پیلے شاہ بت کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ ملک نذیر نے خود ہی اس کا انگوٹھا کاغذ پر ثبت کر دیا۔ میں حاجرہ کو دیکھ لوں صاحب؟ ہاں، نہ صرف دیکھ لو بلکہ اسے لے جا بھی سکتے ہو۔ میں اب اسے کہاں لے کر جاؤں گا؟ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوگی کہ میرے ساتھ جائے گی بھی نہیں۔ آپ مجھ پر اتنا احسان کر دو صاحب کہ اسے کسی اچھے سے قبرستان میں دفن کر دو، میں بس اسے دیکھ لوں۔ ملک نذیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور برابر کے کمرے میں لے گیا۔ وہ ایک صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نیلا ہو چکا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے کسی کی رات تک رہی ہوں۔ پیلے شاہ جتنی دیر اسے لپٹ کے رو سکتا تھا رویا، اور پھر اس طرح تن کر کھڑا ہو گیا جیسے حاجرہ نے اپنی تمام ہمت اسے سونپ دی ہو، جیسے فخر سے اس کا سر بلند ہو گیا ہو۔ صاحب میرا کرمو تو مجھے لوٹا دو۔ ہاں، ابھی بلوائے دیتے ہیں۔ نہ یہ غضب نہ کرنا، وہ یہ سب نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے۔
میں تو چپ ہو گیا، اسے خاموش کون کرائے گا؟ اسے اسی امید میں پڑا ہونے دیجیے کہ اس کی ماں ایک دن آ جائے گی۔ مسجد سے فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب رات کٹ گئی، دن نکلنے والا ہے۔ سورج کی پہلی کرن کی طرح کرمو آنکھیں ملتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے بچپن کو خبر ہی نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کیا قیامت گزر گئی۔ صرف ایک دیوار بیچ اس کی ماں کی لاش پڑی ہے۔ آؤ کرمو، گھر چلیں۔ بابا تو آ گیا؟ اور ماں؟ اب تو صبح ہو گئی، نورا اور خورشید تو صبح کو اپنے گھر آ گئی تھیں۔ تیری ماں ذرا جلدی میں تھی، وہ رات ہی کو آزاد ہو کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ جلدی چل، وہ گھر پر تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پیلے شاہ نے ٹرنک اٹھایا اور کرمو نے گٹھری۔ دونوں باپ بیٹے تھانے سے نکل کر اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ بابا ہم بستی جا رہے ہیں؟ ہاں کرمو، فقیروں کی بستی۔ میں نے بڑے آدمیوں کا تماشا دیکھ لیا، اب میں تجھے بڑا آدمی نہیں بڑا فقیر بناؤں گا۔ پھر ایک فقیرنی سے تیری شادی کروں گا، وہ تجھے مرغی کا سالن پکا کر کھلایا کرے گی، پانی میں نوالے خود ڈبوئے گی، بوٹیاں تجھے کھلائے گی۔ پیلے شاہ نے کرمو کی نظر بچا کر اپنے آنسو پونچھے اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔